Now today we will see the properties of progressive wave. Properties of progressive wave. Properties of progressive waves. आपण प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह म्हणजे पाहिले वेव्ह विच ट्रॅव्हल्स इन ए फॉरवर्ड डायरेक्शन is called as progressive wave continuously. There are two types of progressive wave. ते बघितले आपण types transverse wave and longitudinal wave. About properties of progressive wave. एक, the each particle in the medium, each particle in the medium vibrate with the same type. Each particle in the medium vibrate with the same type and executes linear SHM. Executes SHM about mean position. If properties of progressive मध्ये काय बघायचं, each particle in the medium vibrate with the same type. म्हणजे व्हायब्रेशन सर्व सारखे असतात आणि ते सिंपल हार्मोनिक मोशन करतात. प्रोग्रेसिव्ह मध्ये पार्टिकल काय करतो, सिंपल हार्मोनिक मोशन, आणि सिंपल हार्मोनिक मोशन करत असताना इट मूव अबाउट इट मेन पोझिशन. मग हे समजा सिंपल हार्मोनिक मोशन आहे, हे मेन पोझिशन आहे, वो हे एम एक्सट्रीम पोझिशन, एन एक्सट्रीम पोझिशन. दिस इज द पाथ पार्टिकल एक्झिक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन. म्हणजे पहिल्या याच्यात सांगितलं, पहिल्या पॉइंटमध्ये पार्टिकल एक्झिक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन and all the vibrations are same type. Number 2, all vibrating particles have the same amplitude, period and frequency. We know that if particle executes simple harmonic motion, it has amplitude, period and frequency. We have already studied in chapter oscillation. ऑसिलेशनच्या व्हिडिओमध्ये आपण हे पाहिलं, जर एखादा पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करत असेल तर त्याला अँप्लिट्यूड आहे, पिरियड आणि फ्रिक्वेन्सी आहे. सो ऑल व्हायब्रेटिंग पार्टिकल्स हॅव द सेम अँप्लिट्यूड, पिरियड अँड फ्रिक्वेन्सी. 3, थर्ड नंबर, the phase changes from one particle to another. Particle. The state of vibration will be changed. What is the phase changes from one particle to another particle. जर पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करत असेल तर त्याची फेज काय होते, चेंज होते. फेज चेंज होणार, हे पाहिलं आपण, चेंज ऑफ फेज. ऑसिलेशन मध्ये हे सुद्धा बघितलं, चेंज ऑफ फेज. चौथा, नो पार्टिकल्स, फोर्थ पॉइंट नंबर 4, no particle come to permanently at rest. No particle comes to permanently at rest. आता समजा हा पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करायला लागला. सिंपल हार्मोनिक मोशन करत असताना जेव्हा तो एक्स्ट्रीम पोझिशन असतो त्यावेळेस तो रेस्टला येतो, त्याची व्हेलॉसिटी 0 असते. पण तो तिथेच राहतो का काय, नाही. तर
at extreme position it comes to rest momentarily so that no particle comes to permanently at rest. तो थोड्या वेळाकरता इथं रेस्ट होतो आणि परत सिंपल हार्मोनिक मोशन करतो. इट रिटर्न बॅक्स अँड अगेन परफॉर्म्स सिंपल हार्मोनिक मोशन. So no particle comes to permanently at rest, but it comes to rest momentarily at extreme position. But it comes to rest momentarily at extreme position. So पाचवं नेक्स्ट फिफ्थ. हे पार्टिकल एक्झिक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन त्यावेळेस एक्स्ट्रीम पोझिशनला थोड्या वेळा काढतो, रेस्टला येतो, परत रिटर्न बॅक होतो, पण परमनंटली येत नाही. पाचवं, इट हॅज मॅक्झिमम व्हेलॉसिटी. It has maximum velocity when passed through mean position. जेव्हा पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करतो आणि तो मीन पोझिशनला असतो तेव्हा त्याला मॅक्झिमम व्हेलॉसिटी असते. बघितलं आपण सिंपल हार्मोनिक मोशन करत असताना पार्टिकलला मीन पोझिशन ह्या मॅक्झिमम व्हेलॉसिटी. इट अटेन्स मॅक्झिमम व्हेलॉसिटी ॲट मीन पोझिशन. 6. It transport energy along the wave and not transport particle. Not transport particle or matter. He सहावं, it transport energy. We know that wave transport energy, but it does not transport particle or matter. सातवं, the propagation of wave. When the wave propagates through the medium, propagate through the medium when the wave propagate through the medium it has certain velocity. Means velocity depends upon the properties of medium. Velocity depends upon the properties of medium. म्हणजेच मीडियम चेंज झालं तर वेलोसिटी चेंज होईल, मीडियम बदललं तर वेलोसिटीवर फरक पडेल. इट डिपेंड्स अपॉन मीडियम. वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन मीडियम, राइट? And 8. Progressive wave is of two types. Progressive wave is of two types. Progressive wave is of two types. One, transverse wave, and second, longitudinal wave. Progressive wave are of two types. A transverse wave and B longitudinal wave. प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह ह्या दोन प्रकारचे असतात, ते आपण बघितलं डिटेल मध्ये पहिल्या व्हिडिओ मध्ये. नाउ व्हॉट इज ट्रान्सव्हर्स वेव्ह अँड व्हॉट इज लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह ते बघू आपण. ट्रान्सव्हर्स वेव्ह म्हणजे नाइन्थ पॉइंट नंबर 9. ट्रान्सव्हर्स वेव्ह, the
the vibrations of the particle are perpendicular to the direction of propagation of wave. Propagation of wave. Direction of propagation of wave, and it consists of crest and trough. Is a transverse wave. The vibrations of the particle are perpendicular to the direction of propagation of is called as transverse wave, and it consists of crest and trough. Transverse wave मध्ये काय असतात? क्रेस्ट आणि ट्रफ. नेक्स्ट 10 longitudinal wave. Longitudinal wave. The vibrations of the particle are parallel to the direction of propagation of wave. Is called as longitudinal wave. यामध्ये पार्टिकलचं व्हायब्रेशन कसं असते? पॅरलल असते डायरेक्शन ऑफ प्रोपॅगेशन ऑफ. आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये क्लिअर बघितलं. अँड इट कन्सिस्ट ऑफ compression and rarefactions. Compressions and rarefactions. Compression and rarefactions. It consists of compression and rarefactions. हे 10 झाले. आणि आपल्याला आणखीन सांगता येते मेकॅनिकल वेव्ह, ट्रान्सव्हर्स वेव्ह अँड लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह. 11 transverse wave, longitudinal wave, and mechanical wave pass through solids, but longitudinal wave pass through fluid as well as solid and gases. काय म्हटलं? ट्रान्सव्हर्स वेव्ह, लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह अँड मेकॅनिकल वेव्ह पास थ्रू सॉलिड्स ओनली. ट्रान्सव्हर्स वेव्ह, समजा एक दोरी आहे माझ्या हातात, एक एंड माझ्या हातात आहे, दुसरं एंड आपण भिंतीला टाय केलं आणि एक असा जर्क दिला. तो जर्क ट्रान्सफर होतो त्या भिंतीपर्यंत आणि पार्टिकल ट्रान्सफर झाला का? नाही. काय ट्रान्सफर झालं? एनर्जी आणि जर्क ट्रान्सफर झाला. हे ट्रान्सव्हर्स वेव्ह आहे आणि ही कशामध्ये पास झाली? सॉलिड मधून. तो ट्रान्सव्हर्स वेव्ह, लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह अँड मेकॅनिकल वेव्ह पास थ्रू सॉलिड्स, बट लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह पास थ्रू फ्लुइड, सॉलिड अँड गॅसेस. तिन्ही मधून हे पास होते लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह. तर हे झाले प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह. अंडरस्टँड? ओके.